اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تین جو شخصیات ہیں نا ان سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے، جس میں سر فہرست جو نام آتا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا آتا ہے، پھر علیم خان صاحب کا آتا ہے، پھر چودھری سرور صاحب کا آتا ہے۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب کی جو راہیں ہیں وہ تو اب جدا ہو چکی ہیں، اب یہ مجبوری میں یہ تعلق چل رہا ہے، جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کو پارٹی سے نکالا نہیں جا سکتا، یا اگلے جو الیکشن آنے ہیں ان میں جو ٹکٹ دیتے ہوئے ظاہر سوچا جائے گا کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دینی ہے نہیں دینی، جس کے چانسز کم نظر آ رہے ہیں۔ علیم خان صاحب جو ہیں ان کی راہیں اس وقت ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں، لیکن اختلافات جو ہیں وہ ظاہر ہیں، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے لے کر اب تک بہت سارے جو سیکوینس آف ایونٹس ہیں۔ پھر چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ نالا نظر آتے ہیں پارٹی کے فیصلوں سے، وہ بات بڑی اوپن ہو کے کرتے ہیں پارٹی رہنماؤں کے سامنے، وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ پارٹی بننے جا رہی ہے، پارٹی بننے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ پارٹی بننی ہے یا کوئی گروپ بننا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب کا کوئی فیوچر فی الحال نظر نہیں آ رہا پاکستان تحریک انصاف میں۔ جب خان صاحب جو ہیں جس طرح کا ان کا مزاج ہے، تو وہ جہانگیر ترین صاحب یا ان کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں ان کو اگر کوئی بہت زیادہ کوئی مجبوری نہ ہو، بلکہ مجبوری میں بھی کوئی مجھے تو ایسا کوئی سمجھوتا نظر نہیں آ رہا۔ علیم خان صاحب جو ہیں، اچھا یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اپنے سروائیول کا ظاہرہ مسئلہ ہے، یا وہ انڈیپینڈنٹ رہ کے اگلے الیکشنز میں جائیں گے، یا ان کا گروپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے یا ویسے ہی خارج کر دیا جائے گا۔ تو الٹیمیٹلی ان کو اپنا ایک گروپ اسٹیبلش کرنا ہے سیاسی طور پہ۔ علیم خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی بڑی تعداد میں لوگ اس طرح نہیں ہیں، لیکن علیم خان صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ جو اے ٹی ایم کا تانا دیا جاتا تھا جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کو، اب دیکھیں کہ علیم خان صاحب عمران خان صاحب کی قیادت میں رہتے ہوئے ان کا سب سے زیادہ جو بڑی دوڑ ہو سکتی تھی وہ کیا ہو سکتی تھی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب بننا، جو پارٹی میں جو انہوں نے پیسہ بھی لگایا ہے، ظاہر ہے جو یہ پارٹی کے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ لگاتے ہیں پارٹی پہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تو وہ اگلے ٹینیور میں بھی جو ہے وہ نہیں بنیں گے، تو الٹیمیٹلی انہوں نے بھی اپنی کو راہ دیکھنی ہے، لیکن وہ کہیں دوسرے گروپ میں چلے بھی جائیں گے تو کچھ نہیں ہو سکے گا، تو اس لیے کوئی بڑا کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکیں۔ چودھری سرور صاحب کی جہاں تک بات ہے، چودھری سرور صاحب ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی جو ان کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی پارٹی شارٹی نہیں بنانے جا رہے، لیکن چودھری سرور صاحب اور اسلام آباد میں بیٹھی قیادت کے درمیان جو معاملات ہیں وہ چونکہ چودھری سرور بیرون ملک رہ کے پالیٹکس کر کے آئے ہیں، ان کا پالیٹکس کا انداز اور ہے، وہ بات منہ پہ کر دیتے ہیں، یہاں بھی ناگوار گزرتی ہے، اور وہ جو پارٹی میں ظاہر سب اچھا تو نہیں ہوتا، اس کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی پارٹی بنتی نظر نہیں آ رہی، لیکن آگے جا کے الیکشن کے قریب جب ان کے ساتھ لوگوں کو پتہ چلے گا ہمیں ٹکٹس نہیں مل رہی ہے تو یہ اپنے بلاکس بنائیں گے۔ تو صدیق، جس طرح سے ابھی عدیل نے جہاں پہ بات اینڈ کی ہے، کیا یہ آگے جو عام انتخابات آنے والے ہیں اس کو مد نظر رکھ کر ہم اپوزیشن میں بھی دھڑوں کی باتیں سن رہے ہیں اور حکمران جماعت کے اندر بھی ہے، اس کی بھی وجہ کچھ اور ہے بیک اینڈ پہ؟ دیکھیں، میں وہی اسی بات سے کنٹینیو کروں گا کہ الیکشن مہم شروع ہو چکی ہے، پارٹیوں کے اندر جو لوگ ہیں جو نیگلیکٹڈ ہیں، جو بننا چاہتے تھے، جو لینا چاہتے تھے، ان کو نہیں ملا، ظاہر ہے وہ بھی اب کوشش کریں گے، اور وہ بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ بھائی اگر علیم خان صاحب نے ایک ایم پی اے ہی رہنا ہے سمپل، اور ان کو وزارت بھی جو دی جائے گی اس وزارت میں ان کا کوئی عمل دخل زیادہ نہیں ہوگا، یا وہ تگڑی جگہوں کے اوپر نہیں ہوں گے، تو ان کو کیا ضرورت ہے اس طرح سے اس پارٹی میں پھر رہنے کی؟ ظاہر ہے، لیکن یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ اسی لیے کی جا رہی ہیں۔ اور دیکھیں، جو عدیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پارٹی نہیں بن رہی یا چودھری سرور ابھی تک پارٹی نہیں بنا رہے، دیکھیں اگر نہیں بنا رہے تو یہ خبریں 15-20 دن سے چل رہی ہیں، ابھی تک تردید کیوں نہیں کی چودھری سرور صاحب نے؟ دیکھیں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شاید کچھ ہو رہا بیک اینڈ پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو سوٹ کرتی ہے یہ بات کہ ڈسکشن ہو کہ وہ ایک پارٹی بنانے جا رہے ہیں، علیم خان بھی ساتھ ہوں گے، جہانگیر ترین، اس میں ان تینوں کو فائدہ ہے۔ کیوں؟ یا تو ان خبروں کو دیکھ کے پارٹی سوچے گی کہ یار ہم ان کو روکیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان سے بات کریں۔ چودھری سرور صاحب ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ میں نے میئر کا الیکشن لڑنا ہے، مجھے میئر بنائیں لاہور کا، یا وہ کہیں گے کہ مجھے فلاں حلقے سے لڑوائیں، میں نے لڑ کے آنا ہے، پھر وہ ظاہر ہے کوئی وزارت اور اس طرح کے معاملات۔ علیم خان صاحب بھی ظاہر ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں، اور اسی طرح سے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو عدیل وڑائی صاحب نے کہا اس میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی تحریک انصاف میں واپسی کے چانسز تو نہیں ہے، لیکن جہانگیر ترین گروپ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل سینس رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیسی شخصیت وزیر اعظم ہو، ادارے اور حکومت ایک پیج پر ہوں، اس پوزیشن بھی کمزور ہو، اس کے باوجود حکومت سے 20-25-30 لوگ ایم این ایز اور ایم پی ایز اور اکثریت ان لوگوں کی
जो कि आज़ाद लड़के और पीटीआई में शामिल हुए, यानी जिनका अपना वोट बैंक है, या जो सारे के सारे इलेक्शन लड़के आए हैं, कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जो किसी मखसूस नशिस्त पर हो। तो इतने 30-40 लोगों का मारिया किसी एक शख्स के साथ, किसी एक शख्सियत के साथ खड़े हो जाना, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन नाराजगी की फिर एक वजह भी तो होनी चाहिए ना स्ट्रांग। अब ये तो कोई वजह नहीं होती कि अगर आपको आपकी मनपसंद के ओहदे नहीं मिल रहे तो आप नई जमात बनाना शुरू कर दें। देखिए, ये तरीन साहब का तो ये मामला नहीं है। तरीन साहब वाले मामले पे मैं मजीद ये आपको बताता चलूं कि तरीन साहब का मामला ये है कि उनके साथ जो 30-40 लोग खड़े हुए ओपनली, अब उनका मसला ये है कि दो तरह के आ रहे हैं तरीके पहले क्लियर भी किया कि हम ऐसी कोई पार्टी नहीं बना। नहीं, उस वक्त ये था कि हम तहरीक इंसाफ से अलग नहीं हुए, लेकिन जाहिर है अगले इलेक्शन में अगर उनको पता है कि इन 30-40 लोगों को टिकट नहीं मिलना तो उन्होंने कहा सियासी तौर पे उनको कुछ मिलना ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी राहें तो जाहिर है जुदा करनी है उन्होंने। और एक चीज का इजाफा कर दूं, फिर आप ब्रेक ले लीजिएगा, कि देखें जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, चौधरी निसार के बारे में कितना कहा जाता है कि बड़े दबंग, बड़े ये, बड़े वो, बड़े कौमी लीडर। चौधरी निसार बात कर लेते हैं, उन पे बात करते हैं, लेकिन चौधरी निसार जब नून लीग छोड़ के गए, एक एमएनए एमपीए तो दूर की बात है, टिकट होल्डर तो दूर की बात है, एक नून लीग का काउंसलर भी छोड़ के नहीं गया नून लीग को कि जी हम चौधरी निसार के साथ जा रहे हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन अगर साइडलाइन हुए, उनको किया गया, तो उनके साथ 30 से 40 एमएनए एमपीएस, और दोबारा ये कह रहा हूं, बात ये इंपॉर्टेंट है, वो इलेक्शन लड़के जीते हुए हैं और आजाद इलेक्शन लड़के जीते हुए हैं। तो ये इसलिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जहांगीर तरीन ग्रुप है, और जाहिर है ये एक हो सकता है, इम्कानात मौजूद हैं कि चौधरी सरवर साहब, अलीम खान साहब, लेकिन ये बात अदील बड़ाई साहब की दुरुस्त है कि ये सब कुछ कबल अज़ वक्त है। अभी इलेक्शन में बहुत टाइम पड़ा है, आगे चल के देखेंगे कि चीजें किस तरफ जाती हैं। देखें, जिस तरह ये बात अदील बड़ाई साहब ने कही, और ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बिलावल पंजाब में है, और पंजाब में जब वो हैं तो ज़ाहिर है वो मुस्लिम लीग उनको टारगेट करेंगे। और फिर ये भी है कि आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जिस तरह से ढके छुपे बयान दिए जाते थे, लेकिन आज ये इंपॉर्टेंट है कि आज ख्वाजा साद रफीक साहब, पुराने वाले ख्वाजा साद रफीक, आज उनके अंदर नजर आए कि आपको पता है कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो माजी में बहुत सख्त बयान दे चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में। असम्बली में उन्होंने यहाँ तक कहा था कि बिलावल अपने वालिद से पूछो कि उनके पेट का दोज़ख कब भरेगा, कितनी करप्शन करनी है, कितनी लूट मार करनी है, कितना उनको पैसा और चाहिए। फिर वो साद रफीक साहब ज़ाहिर है खामोश हो गए, जब डील हो गई आपस में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, मोहब्बत शुरू हो गई, एक दूसरे से वादे और दावे होने लग गए। आज साद रफीक साहब ने क्या कहा, आज जब बिलावल साहब ने ये बयान एक टीवी चैनल ने ट्वीट किया कि आप अपोजिशन का किरदार अदा करें, ये ऐलान करें हुकूमत के सहूलतकार हैं, कि आप ऐलान जो मर्जी करें, यानी नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान जो मर्जी ऐलान करें, लेकिन आप असल में हुकूमत के सहूलतकार हैं। क्योंकि बिलावल का मौक़िफ़ ये है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि अदम एतमाद लानी चाहिए थी, पहले उस्मान बुज़दार के खिलाफ, फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ, और इन हाउस चेंज लाना चाहिए था। नून लीग का मौक़िफ़ था नहीं, इन हाउस चेंज नहीं लाना, बल्कि नए इंतखाबात की तरफ जाना है। इस पर साद रफीक साहब ने उसको कोट ट्वीट करते हुए कहा, बिलावल साहब इस हद तक ना जाएं, वापस लौटना पड़ा तो मुश्किल होगी, सहूलतकारी पर बात हुई तो दूर तलक जाएगी, तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करें। अपोजिशन का लॉन्ग टर्म इत्तेहाद ही निजात का रास्ता है, अगले इक़्तिदार में हिस्सा मिलने की बातें लालीपाप हैं, आपका मुकाबला हमसे नहीं है, माजी की गलती ना दोहराएं। ये साद रफीक साहब ने ट्वीट किया। उसके बाद फिर आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब इंटरव्यू दिया सलीम साफी साहब को, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो बिलावल को ऑफर हुई हमें भी हुई थी, हमने नहीं मानी, बिलावल ने मान ली। और बिलावल को के बारे में उन्होंने कहा ये मीर जाफर और मीर सादिक हैं, और उन्होंने कहा कि इनकी तो एक तरह से डील हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। बिलावल क्या कह रहे हैं, हमें भी हुई लेकिन हमने कबूल नहीं की, हमने कबूल नहीं की। बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, बिलावल साहब इससे पहले आपको पता है चंद रोज पहले उन्होंने बड़ा सख्त एक बयान दिया, उन्होंने कहा हुकूमत का मुकाबला ना मौलाना से है ना पटवारियों से है। आपको भी नून लीग के वर्कर्स के बारे में एक सोशल मीडिया पे ये एक दी जाता है उनको टाइटल, तो बिलावल जैसे मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो अब कह रहा है इनको कि हुकूमत का मुकाबला पटवारियों से नहीं है, बल्कि हुकूमत का मुकाबला जालों से, यानी पीपल्स पार्टी के कारकुनान से है। फिर बिलावल बार बार इनसे कह रहे हैं कि भाई हम आपको कह रहे थे इस्तीफे दें, आपने हम कह रहे थे इस्तीफे ना दें, आपने कहा हमने इस्तीफे देने, हम अलग हो गए पीडीएम से, तो अब आप बताएं कि आप इस्तीफे कब दे रहे हैं, आप लॉन्ग मार्च कब कर रहे हैं। तो ये दुरुस्त है बिलावल का जो एक शिकवा है, और बिलावल अब बार बार पूछ रहे हैं, और बिलावल ये कह रहे हैं कि आप अदम एतमाद ना लाकर दरअसल हुकूमत को जो है हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे हैं, हुकूमत को एक मौका फराहम कर रहे हैं कि वो इस तरह से अपने इक़्तिदार को कंटिन्यू रखें।